नमस्कार बंधु माने आपण मानकु स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सावित्री अमावास्या ठारू बदलिबा पई जाउअछि। काहेकि ना एही सावित्री अमावास्या ठारू ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे अनेक गुड़िए परिवर्तन सबु हेबा पई जाउअछि। जार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन आपणकर वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य प्रत्येकटी क्षेत्र रे आपणकर एक परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबा पई जाउअछि सही संपर्क रे जानिबा पई आपण भिडियोटी को जमारु भी स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। आउ जदि आपणकर बिछा राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं विश्वास आउ भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय माता सावित्री जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे हमर राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु अष्टम राशिटी हेउछि बिछा राशि। आउ बिछा राशिर राशि अधिपति हेउछन्ति मंगल। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणक स्वास्थ्यर भाव इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव बा सेल्फ रो भाव। आउ आपणक प्रथम भावर अधिपति जे हेउछन्ति से मंगल एवं मंगल आपणक कुंडलीर नवम भावरे गोचर करूछन्ति। आउ 7 जून को मंगल आपणकर दशम भाव को से चलन करूछन्ति। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावरे आपणकर विराजमान अछन्ति शनि एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति गुरु बृहस्पति से आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछन्ति। अर्थात आपणकर पंचम भावरे पापी ग्रह विराजमान अछन्ति एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति मध्य खराब स्थिति रे अवस्थान करिसन्ति। काहेकि ना अष्टम घरटी को कुंडली रे भलो बोली विवेचना करा जाय न थाए। तेबे बंधु माने पंचम भावटी होई थाए हमर पेटर भाव। तेणु आपणको आपणकर खाद्य पानीय उपरे टिके विशेष अधिक ध्यान रखिबार अछि। जहाँ भी किछि आपण खाउछन्ति ताहा सबु आपण देखि चाहि करी खाआंतु। आपण चेष्टा करंतु जे स्वास्थ्यप्रद खाद्य खाइबा पई। बाहर खाद्य को आपण संपूर्ण रूप रे अवॉइड करंतु। जेते पारिबे आपण हेल्थी फूड कंज्यूम करिबा पई चेष्टा करंतु। कारण जेतेबेले भी आपणकर पंचम भावर अधिपति अष्टम भावरे गोचर करिथांती तेबे सही समय रे आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई थाए। विशेष करी जेतेबेले भी आपण बाहर को केउ आडे जाउछन्ती बाहर को केउ आडे ट्रैवल करूछन्ती सेतेबेले आपण घर सहित खाइबा गुडी को निज सहित नेबा पई टिके प्रेफर करंतु। काहेकि ना केवल सावित्री अमावास्या परे नुह बरं 1 वर्ष पर्यंत गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भावरे रहिबे। 1 वर्ष पर्यंत आपणको निज स्वास्थ्यर ध्यान रखिबार अछि। आउ जदि आपणकर बिछा राशिर व्यक्ति विशेष माने एही गुरु बृहस्पतिंकर चलन विषय रे जानि नाहंती से आपणको एही 1 वर्ष मध्य कोन सब फल प्रदान करिवे ताहा जानि नाहंती तेबे आमे एही चैनल रे बृहस्पति ग्रहर परिवर्तन को नहीं करी समस्त राशि मानक संपर्क रे बा समस्त राशि उपरे एहार केउं सब प्रभाव पड़ुछि ताहा संपर्क रे आमे संपूर्ण विस्तारर सहित आमे वीडियो अपलोड करिछु। आपण चाहिले हमर चैनल को जाई करी आपणकर राशि अनुसार सेही वीडियो को आपण चूज करी निजे ही देखि परिबे। तेबे बंधु माने आपणको आपणकर खाद्य पानीय उपरे सचेतन रहिबार अछि। एहा व्यतीत आपणकर अन्य कौनसी भी स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानिबा कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव होई थाए। आउ पंचम भावर आपणकर अधिपति रहिले देवगुरु बृहस्पति। आउ देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम घरे विराजमान अछंती शनि। तो बंधु माने जदि वर्तमान आपणकर सेमिति किछि आवश्यक नाही तेबे जून मास को आपण स्किप करि दियंतु। जदि पाठ पढ़ा को नहीं करी बा पाठ पढ़ा सहित जड़ित किछि भी आपण बड़ डिसीजन नेबा पई चाहुछंती किंबा आपणकर कोनोसी एडमिशन करिवार अछि तेबे जदि आपण जुलाई मासरे करंती ताहा आपणक पई अधिक भल रहिबो।
ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପରେ ପରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରିଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ନିଜର ଡିସିସନ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଡିସିସନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଡିସିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଆଉ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେବେ ଯେପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ 7 ଜୁନ୍ ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ 7 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଟିକିଏ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆଗ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ହେବା ତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରଟିକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଘର ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଖାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାସ୍ କରି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଘରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ହଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 7 ଜୁନ୍ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦଶମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଅଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭାବିଚିନ୍ତି କରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ।
କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହିଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରି ଆପଣ ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଶୁଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ।